Hello, today we are going to discuss fourth module of testing of VLSI circuit, that is memory testing. Testing a memory is very important because many memories are required in many design. So as far as VLSI design is concerned, memory is an essential part while designing sequential circuit and many other parts of the design. So it is necessary that algorithm for memory testing is needed, and the algorithm for memory testing is different from the testing circuit used for logic circuit. So what is actually a memory? Memory means as a storage space. And so as usually it is divided into many sections. Okay, so you can see a memory. So a memory is usually divided into many sections where we can store it. Since it is a digital circuit, we'll store either a 0 or 1 in its space. Okay, so if we are storing a 0, it should remain at 0, it should read 0. Okay, and if we are storing a 1, it should remain as 1. Okay, so if its value is changed, then we can say that an error or a fault has occurred, and so it is necessary that the storage space has have no fault. Okay, so an algorithm is necessary to test memory, and the we have already studied different algorithm in the first module to detect fault in the digital circuits, sequential as well as combinational circuit, that is a logical circuit. That algorithm used in logic circuit is not enough to test memory. Okay, so different functional fault models are commonly used for memories. So functional fault models and functional test methods are needed for testing a memory. So in order to design an algorithm for memory testing, we need to know what are the fault which come to affect the memory. So the different fault are, you can see we are categorizing in RAM fault models, single cell. So different fault are stuck-at fault. Stuck-at fault എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ stuck-at fault occur when a cell is always 0, that is stuck-at 0 or 1, stuck-at 1. So if we are storing a 0, means it should remain 0. So whatever may be the in stuck-at 0 fault, whatever may be the input given, whether it is a 0 or 1, the its output or the stored element will be a 0. Stuck at 1 means whatever may be the input given, the stored element will be a 1, permanently a 1. That is a 2 stuck at fault. And next one is the transition fault. Transition fault occur if a cell fails to rise from 0 to 1 or fall from 1 to 0. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റൈസിങ് ട്രാൻസിഷൻ ഓർ ഫാളിങ് ട്രാൻസിഷൻ എപ്പോഴാണ് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് 0 ആൻഡ് റൈറ്റ് 1, അതാണ് എന്താണ് റൈസിങ് ട്രാൻസിഷൻ. റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് 1 റൈറ്റ് 0. അതായത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്യണം. 0 ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യണം, 1 എന്നുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ റിമൈൻ 0 മീൻസ് there is a fault, or we have to write a 0 from a 1. So read 1 write 0. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ we need to replace 1 with 0, but it still remains 1, means there is a fault. അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മേജർ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് CF എന്നാണ് പറയുക. കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഒരു അഗ്രസർ സെൽ ഉണ്ടാവും, വിക്ടിം സെൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ അഗ്രസർ സെല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടിം സെൽ ഈസ് ഫോഴ്സ് ടു സ്റ്റോർ ദ സെയിം ഡേറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ, അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണ്, ഇതിൽ നമ്മളൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ സെയിം ഡേറ്റ ഇവിടെയും സ്റ്റോറായി വരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഫോൾട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. So that is victim cell is affected by aggressor cell.
അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. സ്റ്റേറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടിം സെൽ ഈസ് ഫോഴ്സ് ടു 0 or 1 ഇഫ് ദ അഗ്രസർ സെൽ ഈസ് ഇൻ ഗീവൺ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് 0യോ 1ഓ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിക്ടിം സെല്ലും 0യോ 1ഓ ആവും. ദെൻ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതർ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർഷൻ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. ഇൻവേർഷൻ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടിം സെൽ ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇഫ് ദ അഗ്രസർ സെൽ ഈസ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ. ഇപ്പോൾ അഗ്രസർ സെല്ലിനെ 1 to 0 റൈറ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0 to 1 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് വിക്ടിം സെല്ല് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിക്ടിം സെല്ല് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും, അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഐഡംപൊട്ടൻറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടിം സെൽ ഈസ് ഫോഴ്സ് ടു 0 or 1 ഇഫ് ദ അഗ്രസർ സെൽ റൈസ് ഓർ ഫോൾ. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രസർ സെല്ല് റൈസോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിക്ടിം സെല്ല് 0യോ 1ഓ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. ഇനി അടുത്ത മേജർ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട്. അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഗിവൺ എ സർട്ടൻ അഡ്രസ് നോ സെൽ വിൽ ബി ആക്സസ്ഡ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഓരോന്നും ഈ റീഡി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ആക്സസ് ആയില്ല, അപ്പോൾ അതൊരു ഫോൾട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എ സർട്ടൻ സെൽ ഈസ് നെവർ ആക്സസ്ഡ് ബൈ എനി അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ല്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സെല്ല് ഏതൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടും ആക്സസ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾട്ട്. ദെൻ എ സർട്ടൻ സെൽ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പോൾ A1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും A2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സെല്ല് ഇപ്പോൾ ആക്സസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾട്ട്. ദെൻ അനദർ വൺ, ഗിവൺ എ സർട്ടൻ അഡ്രസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് ആർ ആക്സസ്ഡ്. അതായത് ഒരു അഡ്രസ്സ് A1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലും ആക്സസ്ഡ് ആവും, ഈ ഒരു സെല്ലും ആക്സസ്ഡ് ആവും. അതാണ് അടുത്ത ഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, അപ്പോൾ ഈ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അഡ്രസ് ഫോൾട്ട് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡീകോഡർ ലോജിക് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ഡീകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡേഴ്സ് ആവാം. അപ്പോൾ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർ ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇപ്പോൾ A1 ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ A1 എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താ ഇവിടെ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ A1 ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി A2 കൂടി ആക്സസ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓർ ഡീകോഡർ ലോജിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A1 ഓർ A2, അതായത് 0 or 1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് A1 ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ A1 ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ A1ഉം A2ഉം കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് 4ആണ് നമ്മളുടെ 4 ടൈപ്പ് മെമ്മറി ഫോൾട്ടുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട്, അഡ്രസ് ഫോൾട്ട്, ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ട്, കപ്ലിംഗ് ഫോൾട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം. മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെമ്മറി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് മെമ്മറി റീഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂസ്, അതായത് ഒരു 0 എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക 0 തന്നെയാണോ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് 0 എല്ലാത്തിലും 0 ഇട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ 0 തന്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റക്കറ്റ് 1 ഫോൾട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും 1 ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിലും 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റക്കറ്റ് 0 ഫോൾട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാർച്ച് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്.
So it is defined by in terms of മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് മാർച്ച് അൽഗോരിതം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ്? മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെയാണ്, റീഡ് ഓർ റൈറ്റിനെയാണ് ഈ മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റീഡ് ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് 0 R0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. റീഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് 1 R1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റിംഗ് S0 to SL W0 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റിംഗ് 1 to SL W1 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അഡ്രസ് സീക്വൻസ് അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇനി റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ്ങോ ഓർഡറിലാവാം. സോ അപ്പർ ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡ്രസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ലോവർ ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡ്രസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ദെൻ ആരോ ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡ്രസ് സീക്വൻസ് ഐദർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മാത്സ് അൽഗോരിതം മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഈസ് മാത്സ് അൽഗോരിതം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നായർ ഇൻ ദ ഇയർ 1979. സോ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാത്സ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് അൽഗോരിതമിക് ടെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. സോ മാത്സ്. So it is the simplest March test algorithm to detect stuck fault. This simplest March test algorithm ആണ് ഈ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് മാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് അൽഗോരിതം ആണ്. മാത്സ് ഹാസ് 3 മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ആ 3 മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this one and this one. ഇതാണ് 3 മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 0, ദെൻ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ റീഡ് 1. അപ്പോൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോ റൈറ്റ് 0 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റൈറ്റ് 1. ഇത് ഓരോന്നും എന്താ പറയണമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് റൈറ്റ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓൾ സെൽസ് 0 അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ റീഡ് 0 ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് 1 ഇൻ അസെൻഡിങ് അഡ്രസ് ഓർഡർ. ദെൻ തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ റീഡ് 1 ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് അഡ്രസ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ഓൾ സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. എൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുന്നത് 4n ആണ്. സോ 4n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക. എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? റൈറ്റ് 0 ഉണ്ട്, റീഡ് 0 ഉണ്ട്, റൈറ്റ് 1 റീഡ് 1 4 1 2 3 4. അപ്പോൾ 4 ആണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. പെർ n ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ 4n ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസെൻഡിങ്ങോ ഡിസെൻഡിങ്ങോ ഓർഡറിൽ സീറോസ് റൈറ്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് 0 സോ സീറോസ് റിട്ടേണിങ് ഓൾ ദ സെൽസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1. ദ സെൽ ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ബാഡ് ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റക്കറ്റ് 1 ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ റീഡ് 0 വെൻ വി റീഡ് എ 0 വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 0, സോ ഫോൾസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. സ്റ്റക്കറ്റ് 1 ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ബാഡ് ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി അതിപ്പോൾ റൈറ്റ് 1 എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഗുഡ്. റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 അതും പാസ്സായി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ റീഡ് 0 ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ റീഡ് 0 റീഡ് 1 റീഡ് 0 അല്ല റീഡ് 1 ആണ് ലാസ്റ്റ്. സോ അല്ലേ റീഡ് 1 ആണ് റീഡ് 1 ആണ്. സോ റീഡ് 1 റീഡ് 1 റീഡ് 1 റീഡ് 1 ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് 1 ചെയ്തു റീഡ് 1. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ സ്റ്റക്കറ്റ് 0 ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 0 പെർമനൻ്റ്ലി 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം? സ്റ്റക്കറ്റ് 0 ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊണ്ട് സ്റ്റക്കറ്റ് 1 ഫോൾട്ടും സ്റ്റക്കറ്റ് 0 ഫോൾട്ടും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഈ 4 ടൈപ്സ് ഫോൾട്ടിൽ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ഫോൾട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് അൽഗോരിതമാണ് മാത്സ് 2 അൽഗോരിതം. മാത്സ് 2 അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ഓർ ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മാർച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓർ ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇവ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതണതെന്ന് എല്ലാ സീക്വൻസും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ഹാഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ട് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A1 ആണ് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് 0 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, A1 ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ A1ൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടി ആക്സസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താണോ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ A1 എന്നുള്ളതാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ആണ് നമുക്ക് A1 ഇതാണ് A1 ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. 0 ആണ് ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താണ് A4ഉം കൂടി ആക്സസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓർ ലോജിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1 ഓർ 0 1 അപ്പോൾ 1 ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഇനി ഒരു ആൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ A1 ആണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവുന്നത് A1ഉം A3യും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ആൻഡ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബോത്ത് ദ എബോവ് മെമ്മറി റിയലി A1 സെൽ ഈസ് ആക്സസ്ഡ് ഹെൻസ് ദ ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ ആൻഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ്. അതായത് A1 ആണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്സസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് A2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിളാണ്? 0 പോസിബിളാണ്, 01 പോസിബിളാണ്, 10 പോസിബിളാണ്, 11 പോസിബിളാണ് A1ലും A2ലും. അപ്പോൾ അതിൽ ഓർ ടൈപ്പ് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആൻഡ് ടൈപ്പ് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ്, ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0 A1 ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഓർ 0. ആൻഡ് ലോജിക്കിലെ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് A1 ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0 ഈസ് ദ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആൻഡ് 0. 0 1 ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 0. ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് 0 or 1. And in this case good output is 0 and faulty output 0 and 1 0. Here 1 is the good output, 1 or 0, 1 is the faulty output. Here 1 is the good output, 1 and 0, 0 is the faulty output. Here 1 is the good output, 1 or 1 is the faulty output. Then 1 is the good output, 1 and 1 is the faulty output. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൽ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നാലും ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വി കനോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ബാഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് വരുന്നത് റൈറ്റ് 0 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 1 വന്നുകൊണ്ട് റൈറ്റ് 0 റീഡ് 0 റൈറ്റ് 1 റീഡ് 1. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താവും റൈറ്റ് 1 റീഡ് 0 റീഡ് 1 റൈറ്റ് 0 റീഡ് 0. ഓക്കെ, റൈറ്റ് 1 read 1 write 0 read 0. write 1 read 1 write 0 write 0 അല്ല read 0. ഓക്കെ, സോ അതാണ്. ഇനി ഹാഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഐദർ ഓർ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ലോജിക് ഓർ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ലോജിക്. അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ടാണ് ഈ ഒരു മാത്സ് 2 അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ടാണ് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ എടുക്കാം, കമാൻഡ്സ് തന്നെ എടുക്കാം. ഈ ഒരു കമാൻഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് 0 റൈറ്റ് 0 റൈറ്റ് 0 റീഡ് 0. അപ്പോൾ റൈറ്റ് 0
റീഡ് 0, ദെൻ റൈറ്റ് 1, റീഡ് 1. ഇത് അടുത്ത ലെവലാണ്. റൈറ്റ് 1, റീഡ് 1. ഓക്കെ, അതായത് റൈസിങ് ട്രാൻസിഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താവും? റൈറ്റ് 1, റീഡ് 1, റൈറ്റ് 1, റീഡ് 1, റൈറ്റ് 0, റീഡ് 0. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ റൈറ്റ് 0, റൈറ്റ് 0. അതായത് ഈ കമാൻഡ്സ് കൊടുത്താൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൈസിങ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിങ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് പ്ലസ് അൽഗോരിതമാണ്. മാത്സ് പ്ലസ് അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻഡും ഓറും ടൈപ്പിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർ ടൈപ്പിലെ അതേ ഇക്വേഷനാണ് റൈറ്റ് 0, റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1, റീഡ് 1, റൈറ്റ് 0. ഇത് മാത്രം കൂടുതലുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻസും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മാത്സ് 2 അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിറ്റക്ട് ബോത്ത് ഓർ ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റക്കറ്റ് ഫോൾട്ട് ഓൾസോ. ഇത് ഡിറ്റക്ട് ഹാഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫോൾട്ട്. കോംപ്ലക്സിറ്റി 5n ആണ്. എങ്ങനെ? 1, 2, 3, 4, 5. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അസെൻഡിങ്ങോ ഡിസെൻഡിങ്ങോ ഓർഡറിൽ റൈറ്റ് 0 ചെയ്തു. ദെൻ റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1 ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1, റീഡ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഇതും കൂടി ആക്സസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 0, റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റീഡ് 0 ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും 0 ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഓർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓർ ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ 0, 1, 1 ആയിരിക്കും വരിക. സോ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് യൂസിങ് ഓർ ലോജിക് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1 എല്ലാതും ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാതും ഗുഡ് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസ്, അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അടുത്ത റീഡ് 0, റൈറ്റ് 1 ചെയ്തു. ഇനി റീഡ് 1, റൈറ്റ് 0, റീഡ് 1, റൈറ്റ് 0 ചെയ്തു. അടുത്തത് റീഡ് 1 ചെയ്തു. റീഡ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെല്ലിന് ഈ സെല്ലായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഇത് രണ്ടും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ലോജിക് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1, 0, 0 കിട്ടി.